Koştayacı 바타르글레리테리 칸진 드시대야진 디안드렐레리테리 카진드베또 아시드 주님 감사합니다. 주님께 먼저 주기도문부터 올려드립니다. 아버지 하늘에 계신 우리 아버지시 아버지 이름이 거룩히 여기지게 하옵시며 아버지의 왕국이 임하셨으니 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것을 땅에서도 이루어지다. 이날 여호와께 순종하는 우리에게 일용할 빵을 주옵시고 우리가 우리에게 빚진 자들을 용서하는 것 같이 우리의 빚을 용서하옵시며 우리를 인도하사 시험에 들지 말게 하옵시고 다만 하나님께서 우리를 건지시옵소서. 되게 왕국과 권능과 영광이 영원토록 아버지의 것이옵나이다. 아멘. Meriti de bela hitan dachan de oti kan beten di belo hitan betari di batara kapen do beten spatan dari di anda lari hitara kaze. Meri pipara kaze na mendi anda skan skatan de bezeta ashinda bezin na mendi anda spatan de betari kalari tari pipara tata tekan dutu sheta de bezeta batara papa. Meshinda bezin na mendi anda skan skatan de bezin na mendarika endo kazeta hatan bela hitan de beti Meshinda bezin na mendi anda skan skatan de bezin na mendarika lari tari kanze ashinda azeta batan de bezeta batan de hatale hitan bazin na mendarika Lasciariante andescan scaten, dosete petendi andescan scaten, debezinamen di anderica litterica anzentiatrica, Kastabezinamen di andere hitu rote tespaten, tespeten debeze, ticusetta bezinamande, in the aspetterica litteri castebezinamen di andere canshe, Eshendabezinamen di andescan scaten, debezinamen di andescan scaten, debezinamen di anderica litteri canzendiate, Custiapetu patec mendel lehten dote tespeten deritioterica litteri bibarababa. Marashariande antes kaskatterica litteri kanske, and andes patten debezetapeterica litteri kanshinda aznamendi anderica, spetterica litteri kasten zendabeten dabaspanterica litteri kastebezinamendi anderica, pastan zendabaterica litteri kanshin debeze, and andes paterica litteri kanje. Kashta the patent the spanderica litteri kastebezinamendi anderica litteri kastebezinamendi anderica, combatante copaterica litteri kastebezinamenderica. Andas patent division the mandarica litteri kastebezinam the anderica beteto kutseta patenderica litteri kanshin debeze, and andas paterica litteri kastes in the mendi andescan scatan division the anderica litteri kasta as in the mandarica, meditated in the andescan scatan division the mendi and the andescan scatan division the mande peturuca litteri testes the patendebizin the mendi anderica. Mara papa 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 Tata spaten de katete pita sheta belahaten bitten di andara lare hitare tipi bara 네, 주님께서 다니엘서 4장 주십니다. 다니엘서 4장입니다. 키리티티 디엔데 스파텔 렛 히토르 구젠다바 빌레벨란덴데 스페테리가 레리토르 호텐데 베텐디 안다라 테레카. 그리고 주님께서 다니엘서 5장도 함께 주십니다. 다니엘 5장입니다. 메리티텐데 스카텐 데베제타 딜레텐데 비틴 스카텐. 주님께서 먼저 여기서 느부칸네살 왕, 그리고 셰리안데 그의 아들 벨사살 왕, 그 다음에 셰리안데 안드레 칸젠디아타. 이 느부칸네살 왕과 벨사살 왕은 바로 바벨론의 왕이었지요. 그리고 그 바벨론을 셰리안드레카 멸망시킨 베리힐레리히타레카 메디아인 다리오, 메리히타레카 서스펜데리갈레테리한테 메데 페르시아라고도 보통 하지요. 에라드리 헤테리갈레테리칸제 그 왕국의 다리오 왕, 엘레 히던 누구젠드메테리카. 이렇게 세 인물을 주님께서는 중심으로 두고 보면 된다라고 말씀해 주십니다. 미렐레리테리카 던더브스 반데리갈레테리칸젠도 시에타 아스네멘데리카. 각각이 의미하는 바가 있다라고 하십니다. 토롤레리 히타레카 안젠다라카. 주님께서 베리호텐데까지 또 베텐데베티온 발라리 히타레카데 이 느부칸네살 왕에 대해서 주시는 것은 디안드라 데리카, 교만하였으나 회개한 자. 느부칸네살 왕이 의미하는 바는 기본적으로 교만하였으나 회개한 자를 의미하고요. 벨사살 왕이라는 존재는 교만한 자를 상징합니다. 마라하텐 스카텐데 디오티안드라 레리테리카. 벨사살 왕은 교만한 자를 상징합니다. 시르호즌디안드라 테리카 안젠디아테레 레리테리카 테리카. 그리고 메디아인 다리오 왕은 메리티오파스파 메레갈레리테리카 안젠도셰 마라카젠다바티온 발레리히테리카 메리틸레리히테리카 안젠도셰 마라하젠다멘테리갈레리테리카 안젠도셰 이베타카젠다멘디안데스칸스카텐데리고 레리테리카 베틴디아테리카텐도셰타 아젠다멘다. 이 벨사살 왕을 무너뜨리고 마라하젠디안드레칸시인데
셰리티안드라 자신의 왕국을 세운 자, 그 자가 바로 다리오지요. 레히텐 디안드라 레히테리카 안젠도로코 시디안 바테리카 테리카 벤디우 베스간덴두셰 티안드레카 두투 티안드라 두구제. 그래서 정복하는 자를 상징한다라고 주님께서 말씀해 주십니다. 그래서 결국엔 이 다리오라는 것은 되게 중의적인 의미입니다. 일단은 여기에는 거러호즌 디안드레가 무슨 의미냐면 디리 히테레갈레리 티안드라 두르고제, 그에게 그의 성정이 어떠하다, 그의 성정이 어떠하다, 이런 것들, 그가 거룩하다, 그가 거룩하지 않느냐, 이러한 모든 것들로부터 지금은 무관한 그런 개념으로서가 아니고 정복하는 자, 즉 주께서 타르카 주의 칼로 쓰시는 자, 디 히텔레 히텐데, 바로 그 존재의 의미가 바로 메디아인 다리오 왕이 되겠습니다. 틴드라, 여기까지면 주님께서는 기본적으로 이 세 명의 의미가 무엇인지를 기본적으로 다 전하신 거라고 하십니다. 이 느부갓네살 왕에 대하여서는 셰리투 그즌디안드레가, 우리가 셰리한테 다니엘서 4장부터 보면은 그 셰리티한테 깨달아야 할 것들이 있게 됩니다. 셰리티안드레 카젠도 셰타빌레 헤텐데 간젠디안드레가 레레테리 간젠도 셰 아카잔드 비텐데 스판데리가 레레테리 카젠데멘 디안드라 레레히타레 비바라바바바바 주님께서 다니엘서 4장을 셰레테 1절부터 방언으로 읽어나가라고 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 그렇게 주님께 방언으로 올려드리면 된다 하십니다. 다니엘서 4장을요. 가신다바진다 멘디안데스칸 스카테리글레테리칸 젠디아테리글레테리칸 젠디아테리카 따다가진다 멘텐데스칸 스카텐데베진다 멘디안데리글레테리카 젠디안데리카 아신데베진다 미티안데안데스칸 스카텐데베지타라 글레테리칸 젠도셰 타테코젠다 아텐데스판스페테리글레테리칸 젠디안데리카 리셔리안데안데스칸 스카텐데베진다 멘디안데리글레테리칸 젠디안데리카시데 데가진다 멘디안데스칸 스카텐데베지타베테리글레테리칸 젠디아테리카 라신데오지도 비톤데스페텐데스페스피테리글레테리칸 젠도 카시테베진다 멘디안데라 라샨데아진다멘디안데스칸 스카텐데베진다멘디안데리글레테리칸 젠도 바시데아진다베텐디안데스칸 스카테리글레테리칸 젠디안데리카시디안디안데리카 리셔리안데안데스칸 스카텐데베진다멘디안데스칸 스카텐데베진다멘디안데리카 리셔리안데안데스칸 스카텐데베진다멘디안데스칸 스카텐데리글레테리칸 제 아신데베진다멘디안데안데스칸 스카텐데베진다멘디안데스칸 스카테리글레테리칸 젠도셰 다가자타틴 디안데스칸 스카테리글레테리칸 젠디안디안데리글레테리카 시테베즈나멘 디안데리칸 신도즈테파텐데스칸 스카텐다 이토쿠페테 아발라하텐 베테리글레테리카 베테리 인데리글레테리칸 젠도셰타 엔다운 스파텐 스페테리글레테리칸 신도셰타 아텐데스펜 스페테리글레테리칸 제 에셰토아체타 마신데베즈나멘 디안데스칸 스카테리글레테리칸 젠도셰타 아즈나멘 디안데스칸 스카텐데베즈타 베테리글레테리칸 제 아신데베즈는 멘디안데스칸 스카텐데베즈다 베테리글레테리카 시디안 바테리 비테리글레테리카 라신데 안데스칸 스카텐데베즈다 비테리글레테리카 젠디안데리글레테리카 신디아테리카 다가즈다 베텐데베즈는 멘디안데스칸 스카텐데베즈다 베텐데베즈데 아신데베즈는 멘디안데스칸 스카텐데베즈는 멘디안데스칸 스카텐데베즈는 멘디안데리글레테리카 제 리셰리안데스칸 스카텐데베즈는 멘디안데스칸 스카테리글레테리카 젠데 데시디안데스칸 스카텐데카 주타 아티카 멘달라 하튼 베테리글레테리안데리카 메탄베탄데 스파텐 스페테리글레테리카 멘디 우페 스파텐 스파테리글레테리카 베틴 베테리글레테리카 젠두 셰타 젠나만데리카바 메리티텐데 스페테리글레테리카 젠데 베텐데 스칸디 스카텐 두시테아 치타 베테리글레테리카 메리티텐데가 제테 안디아테리글레테리카 텐 스카텐 데리글레테리티 우테 셰타 파텐 두벨레 헤텐 베테리카 메션데베스나 멘디안데스칸 스카테리글레테리카 시테안젠데베테스 반데스파테리글레테리카 젠두 셰타 제타 파테리글레테리카 젠두 셰타 젠두 엔다카바젠데 멘디안데스칸 스카텐데베자타라글레테리티 우셰타 아젠데베텐데베젠데베텐데베젠데 카시티안디안데스칸 스카텐데베젠데 멘디안데리글레테리카 시테젠데비티엔디안데야테리글레테리카 젠데 투스펜스페테리글레테리카 신디안데리카 젠디안데리글레테리카 시테베젠데 멘디안데리카 메리타카 메신데베즈는 멘디안데스칸 스카테리글레테리칸 신데베즈는 멘디안데스칸 스카텐데베즈는 멘디안데리글레테리칸 제 주님 감사합니다. 다니엘서 4장 전체를 주님께 방언으로 올려드렸습니다. 메리인데레글레테 주님께서 바로 주시는 말씀입니다. 첫째, 베리카즌데 다니엘서 4장의 베리카즌데 8절부터입니다. 다니엘서 4장 8절부터. 그러나 마지막에 다니엘이 내 앞에 들어왔으니 그의 이름은 내 신의 이름을 따라 벨트사살이요 그의 안에는 거룩한 신들의 영이 있도다. 그러므로 내가 그에게 그 꿈을 설명하여 말하기를입니다. 바라하즌드멘 디안데르글레테리칸 젠두셰 베토가즈디안데 그의 이름은 다니엘입니다. 바라가신디아타 주께서 스페테레가 즉 셰리투가즌디안데르글레테 메리히테가 여호와께서 테리히테르글레테리칸 젠두셰 당신의 입으로 쓰시어서 스페텐데 주께서 계시한 그 꿈의 의미를 그 환상의 의미를 푸시는 그
스페테르가 주의 종, 주께서 쓰신 그 주의 종, 주의 입술로 쓰신 그 주의 종의 이름은 다니엘입니다. 다니엘. 하지만 셰리토우아즈드 비안데 느부칸네살 왕은 베리힐레리 히토르코제 그자를 그 셰리토우젠디안데르카 바로 느부칸네살 왕의 신의 이름을 따라 벨트사살이라고 얘기를 합니다. 마라안덴도 디안데라가 비투구제 디안데라레테리 칸젠도 셰 이따가 즌다멘 디안데스칸스카테리글레테리 칸젠도 셴데레카 이 또한 주님께서는 셰리토우아즈드 주님께서는 버시디안데 문제가 있는 부분이라고 하세요. 무슨 말씀을 주시는 것이냐면 다니엘서 4장의 2절에서 잘 밝힌 부분은 하나 있다고 하세요. 나는 높으신 하나님께서 나에게 행하신 표적들과 이적들을 알리는 것이 좋다고 생각했노라. 셰리안드레가 이것이 바로 느부칸네살 왕이 밝힌 심경입니다. 따라가는데 이게 되게 중요하다 하세요. 이것이 중요한 것입니다. 그러나 따라가진디안드레가 자신의 신의 이름을 따라 벨트사살이라고 이름을 부르는 바로 그렇게 이름 부른 그 셰리티안드 불리어지고 있는 다니엘에게 그렇게 이름을 불렀다라는 그 자체는 주님께서는 아직까지 교만이 남아있는 것이라고 하세요. 느부칸네살 왕에게요. 다른 신이 어디 있겠느냐라고 하세요. 드로고즌 디언더를 히더라 다른 신은 존재하지 않는다라고 하십니다. 신이라는 존재는 오직 하나님 한 분 외에는 없으시다라고 하세요. 여호와 셰리안드레가 그분 외에는 없습니다. 메리히진 디안드라 물론 셰리티안드 여호와라는 이름 그 이름은 베신디안드레카 베리카진디안데 우리 주 예수 그리스도의 아버지 셴두우진디안드레카 셰티온디안드레카 신디안드레카 베랄레르히테레카 안디안드라 그래서 우리가 아버지라고 부를 수 있는 그렇게 부를 수 있는 은혜를 베푸신 우리 하나님 아버지와 그 다음에 우리 주 예수 그리스도와 그 다음에 성령님 멜레히톤 두카스카테르카 이렇게 셰리티 하나님의 신이라고도 불리어지는 하나님의 영이라고도 불리어지시는 바로 성령님 이렇게 세 분이십니다. 미레헤진 디안데 이 세 분이 바로 여호와이시죠. 그라카신 디안데르카 서스펜드레갈레리 디안데 베리히진 디안데르카 서스펜드레가 그런 의미에서 하나님 한 분 비신 디안데르카 그분들 외에는 어떠한 신도 존재하지 않는다는 것입니다. 도롤레르 히테르카 안젠도시에 빈디안 디안데라테르카 창조하신 그분 외에 베리히탄 디아테르카 주께서는 창조하신 분이신 우리 창조주이신 하나님께서는 셰리토우젠 디안데레갈레리 히테르카 안디안데라 다른 신을 만드신 적이 없다라고 하세요. 미리 히텔레 히탄데리카 안젠 디안데레레 히테르카 안디아테 신이라는 존재는 근본적으로 살아계셔 영원해야 한다는 것을 기억하라 하십니다. 셰리안데 시작도 없고 끝도 없으며 셰리안데 안데레카 안젠데 베시디안데레 레리테리카 안디아테르카 디안디안데라 레리테 되게 신기한 표현이죠. 셰리티안디안데레카 레리 히테르카 존재하지 않는다와 타라카젠 그러니까 존재하지 않는 디안디안데라 레리티안데레 칸젠데라가 우리가 존재하지 않는다라고 생각할 수도 있는 그 시간이라 표현하기도 어려운 그 시간부터 그냥 원래 존재하셨던 분 마라하젠데마 디안데레가 레리테 그냥 계신 분 그냥 살아계신 분 영원히 살아계신 분 시작도 끝도 없으신 그분이 바로 하나님이시고 그분만이 신입니다. 그래야 신일 수 있습니다. 인디안데 그런데 너희들은 그러한 존재일 수 있느냐라고 하세요. 누구든지 간에 그러한 존재일 수 있느냐라고 하세요. 셰리안데안데 죽은 자가 셰리안데안데렉 신이 되었다라고 한들 셰리티안데레카 한제 그것이 신이라고 표현할 수 있는 존재겠느냐라고 하세요. 아니라 하십니다. 절대로 불가능한 것이라 하세요. 가즌디안디안드라 신이라는 것의 의미는 바로 그것이라 하십니다. 신이라는 것의 가장 큰 의미는 셰리안데 원래부터 존재하시고 영원부터 영원까지 존재하시며 셰리아티안데레가 그냥 존재하신 것입니다. 그것은 어떻게 설명할 수 없는 바로 그것이 바로 그러실 수 있을 때만이 신이라고 표현될 수 있다는 것입니다. 비리히테레글레테리카 한제 딘디언데레글레테리카 그러할진데 비리히테레가 나의 신의 이름을 따라 벨트사살이라고 다니엘을 그렇게 불렀다라는 것 자체는 아직까지도 교만이 있다라는 것이고 아직까지도 착각 속에 빠져 살아가고 있다라는 의미라고 하십니다. 그럼에도 불구하고 도로젠 디안데라 레리테리카 안젠 디안데레카 코시디 안디안데 스카스카테레가 레리테리카 젠 디안데 셰베즈 디안데레가 레리테리카 온제 주님께서는 느부칸네살 왕에게 디안데라 레리테리카 루시테 아젠데 매우 중요한 것을 가르치셨는데 바로 베리히테레가 레리테리카 안젠 도셰 마잔다비 안데안데 스칸스카테레가 레리테리카 안제 도셰 미텐데 스칸스카테레가 레리테리카 안제 왕의 왕국은 왕께서 하늘들이 다스리는 것을 안 후에야 왕에게 경고하게 서리이다 라는 다니엘서 4장의 26절에 기록되어 있는 말씀처럼
즉 하나님께서 모든 것을 통치하시며 또한 시리티오디안데르칸제 느부칸네살 왕의 그 바벨론도 결국 시리티안다 하나님께서 다스리시는 곳이라는 것을 분명하게 밝히시고 그것을 깨닫는 것이 중요하다 하십니다. 그걸 안 후에야 메리일레리테리안젠데 주께서 말씀하시길 그것을 안 후에야 베리히젠디안데르카 느부칸네살 왕에게 그 왕국이 견고하게 설 것이라고 주님께서는 분명히 다니엘을 통하여서 전하셨다라는 것입니다. 다라아젠데벨렌디안데르카 카시데아즈는멘데리글레레테리 메리틴도 베테르글레레테리 칸시티우베즈는멘데리카 그래서 주님께서는 슈르호젠데안데르글레레테리안디아따라카젠데안데르카 베테오비안데르카 느부칸네살 왕의 입에서 이 말이 나오기까지를 기다리십니다. 시리티안데르글레레테리칸제 주께서 시리티오비안데르글레레테리칸젠도 시에테테크젠데바탄데르글레레테리카 7대가 시리티안데르글레레테리 느부칸네살 왕에게 지나기까지를 주님께서는 기다리시면서 그가 그 시간이 지난 끝에 그의 입에서 이 고백이 나올 때 그의 회개의 고백, 그의 회개가 주님께 상달됐을 때 주님께서는 그 회개를 받으시고 그를 살리시는데 그때 어떤 회개를 느부칸네살 왕이 했나라면 메신데베젠다멘테리글레레테리칸제 다니엘서 4장의 34절에 그 날들의 마지막에 나 느부칸네살이 하늘을 향해 내 눈을 들었더니 내 명철이 내게 다시 돌아왔고 내가 지극히 높으신 분을 송축하며 영원히 사시는 분을 찬양하고 존경하였으니 그분의 통치권은 영원한 통치권이요 그분의 왕국은 대대에 이르리로다. 35절 땅의 모든 거민은 아무것도 아닌 것으로 여겨지나 그분께서는 하늘의 군대에 있어서나 땅의 거민 가운데서나 자신의 뜻에 따라 행하시나니 그분의 손을 치거나 그분께 말하기를 당신은 무엇을 하는가 할 자가 아무도 없느니라. 이 회개의 고백이 느부칸네살 왕의 입에서 나오자 주님께서는 바로 36절 바로 그때 내 이성이 내게 돌아왔고 또 내 왕국의 영광에 대하여도 내 위엄과 빛남이 내게로 돌아왔으며 또 나의 자문관들과 귀족들이 나를 찾았으니 내가 내 왕국에서 세움을 받았고 훌륭한 위엄이 내게 더해졌느니라. 이제 나 느부칸네살이 하늘의 왕을 찬양하고 칭송하고 존경하노니 그분의 모든 일은 진리이고 그의 길들은 공의로우시니 교만하게 행하는 자들을 그분께서 능히 낮추시느니라. 이 말씀을 지금 주십니다. 결국 주님께서는 디우피디안디안드랄레리테리카 그에게 7대가 지나가면서 그 과정 속에서 그가 슈르호젠디안다 사람이 아닌 짐승의 마음을 받아서 낮추어졌던 때 베리히타르가 그 시간을 거쳐가면서 나는 아무것도 아니라는 것을 깨닫는 바로 그때 나의 힘으로 할 수 있는 것은 아무것도 없다라는 것을 아는 그때 진정 교만한 자는 곧 짐승의 마음을 가진 자이고 그에겐 생명이 없다라는 것을 내가 정녕 깨닫는다면 바로 그러하다면 느부칸네살 왕은 그것을 깨달았기에 그렇기에 쉐리언디안데르칸젠데라카 주님께서는 스베테르글레르디안데르카 지금 이 말씀은 모든 느부칸네살 왕들에게 주님께서 주시는 말씀이라 하세요. 그러시면서 주님께서 디안데르카 이 말씀해 주십니다. 시리토엔진디안데라 온전히 회개하라 온전히 회개하라 하십니다. 아직은 시리안데르카 미약하고 부족하다 하십니다. 가시테아즈네멘데르글레르테리칸 신디안데라 너에게는 시리안디안데라가 지금 7대가 지나가고 있는 7대를 지나가는 과정 중에 있는 것이라고 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 너는 지금 그 과정 속에 있다 하세요. 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 빌레 히텐드리 히타리글레리테리 카툰 바텐디안다랄레리 히타라 비바라바바 마라샤리 히텐데근지디안다 두구지디안다 리 히타리글레리테리 이탄드리 간진디안다라 지금 그래서 주님께서 주시는 것은 멘디안디안다라 글레리테리카 두 가지 모두 다라고 하시는데 디안디안다라 글레리테리카 이 7대라는 것이 지나가는 과정 중에 있다라고 하실 때 주님께서 말씀하시길 너가 회개하였은즉 또한 내가 너에게 기회를 주고 내가 너를 살리리라 라는 말씀을 하나 주십니다. 드레글레리테리카 안젠디안드레글레리티안드레카 안젠도시에 트로코지디비틴디 이스칸스카 드레글레리테리카 안젠드멘디안드라 도시디안드 그러나 너는 아직까지 7대를 지나가는 과정인즉 다랄레리테리카 안젠 또한 내가 너에게 말할 수 있는 것은 에신디안드레글레리테리카 안젠디 이 7대가 모두 다 채워지기 전까지 너는 어떻게 살아가야겠느냐라고 또한 주님께서 말씀해 주십니다. 신디언디안드랄레리히테리카 안젠도시에 빠시디언드 교만을 버리라라고 말씀해 주십니다.
너가 붙잡고 있는 우상을 온전히 놓으라 하십니다. 그 우상을 다시 붙잡는다면 그것은 필패라 하십니다. 필이 패하게 되어 있다 하세요. 필이 그 길은 멸망의 지름길이라고 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 베르히튼 더컨타 스칸단드라 러레 허도를 고젠다바 메리티틴 스카튼 스칸디안드라. 주님께서는 분명히 밝히셨습니다. 즉 무엇입니까? 에르히튼데 왕의 왕국은 왕께서 하늘들이 다스리는 것을 안 후에야 왕에게 경고하게 서리이다라는 이 말씀에 담겨져 있는 것처럼 누구에게든지 간에 주님께서는 그가 교만해지면 다시 이 일은 또 시작됩니다. 누구든지 교만해지면 주님께서는 다시 한 번 더 또 가차없이 주님께서는 치신다는 것입니다. 그때는 어찌할 것이냐라고 하세요. 프로데르 히터레 칸젠디안드라. 주님께서 이런 말씀해 주십니다. 너는 벼랑 끝에 지금 떨어질 위기에 처해 있다라고 하십니다. 너는 지금 스펜드레가 두 손 모두 다 벼랑 끝을 붙잡고 그렇게 꽉 붙잡은 채 다시 몸을 셰리안드한테 벼랑 위로 올려서 안전한 곳으로 너의 몸을 옮겨야 하는 때이다라고 하십니다. 허나 셰리안드 너의 손에 쥐어져 있는 그 시리티안다 황금, 그것은 시리티안드레 글레리티안드라 너의 생명을 살릴 수 있는 것도 그 무엇도 아니다라고 하십니다. 다를까 그러나 주님께서 또 이 말씀도 함께 해주십니다. 이 말씀을 주시는 것은 그 황금 시리안디안드라 그 황금을 살리고자 다를까 너가 죽으려 하지 말라 하십니다. 그게 첫째입니다. 두 번째 주님께서 말씀해 주십니다. 황금을 붙잡고 시리안드라 아테칸제 같이 절벽 아래로 떨어지라. 벼랑 끝에서 절벽 아래로 떨어지라. 낭떠러지로 떨어지라라고 종용하는 자들의 말도 듣지 말라라는 말씀이기도 하다 하십니다. 많이들 하는구나 하십니다. 바라하즌디안드르카 그들의 말에 그 쑥에 취한다라면 그것은 멸망의 지름길이라 하십니다. 티안드랄리 히타레 칸진도 시에타즈는만들이 히타레 갈레리테리 칸신디온 바튼 더브스반스케따라. 주님께서 다니엘서 4장으로 다시 한 번 더 이 말씀도 주십니다. 베리 힐레리 히타레 칸젠디온들이 갈레리테리 안드리 칸젠데 다니엘서 4장을 보게 되면 이베테 아즈는만디 안드랄리 히타레 카젠데 바틴셰 마신데 베즈는민 디안데스칸 스카트리 갈레리테리 카시디 안드리 칸젠도 시에타즈는만들이카 다니엘서 4장 25절부터입니다. 다니엘서 4장 25절부터입니다. 그들이 왕을 사람들로부터 쫓아내리니 왕의 거처가 들의 짐승들과 함께 있게 되리이다. 또 그들이 왕을 소처럼 풀을 먹게 할 것이요 하늘의 이슬로 왕을 적게 할 것이며 7대가 왕에게 지나고 나서야 왕께서 지극히 높으신 분께서 인간들의 왕국을 다스리시며 그분께서 원하시는 자에게 그것을 주신다는 것을 아시리이다 입니다. 아라하튼 스페텔라이칼레리 히테리아 안디안드레카 미힌도 오진디안다. 주님께서 이 여기에서 우리가 깨달아는 말씀은 바로 이것이라 하십니다. 네, 주께서는 사람들을 이용하셔서 쫓아내시기도 하십니다. 그의 위엄, 그의 왕국을 그의 손에서 떼내시기도 하십니다. 일리히튼 디스피트리 글레리테리 칸진두시에 따라빌레히테리 칸진두시에 미리히티안데리 칸신디안데 주께서는 그 왕국이 그에게서 떠나게 하시기도 하십니다. 마라하진두시에 그것이 주께서 행하시는 일입니다. 미리히토르 글레리테리카 이두어진다만 디오베스반들이 글레리티안드라 두르고 지금이 짐승처럼 여겨지는 때 메리히테르가 많은 사람들에 의하여서 짐승 취급을 당하는 때일 수 있다 하십니다. 누구든지 간에 그러한 일을 겪고 있는 자들이 있다면 너희들은 명심하라 하십니다. 메리히테르카 안젠도 시에티안드라 아들까 내가 세운 나의 종은 메리히테르카 안젠드라 내가 지킨다라고 하십니다. 메리히테르 글레리테리안디안드라 들어오진데 여기서 우리가 또 깨달아는 것은 이것도 있다 하세요. 비시도어지다 바튼 스파트리 갈레리토리 호진디 이트 카진디 안드레 갈레리토리카 민도어튼 스판스케토리 갈레리토리 칸신디 안드라 메라카베텐스카 따라가진데 다니엘과 같이 미히트구젠데 주의 입술로 쓰여서 시리히타라카 주께서 세우신 사람에게 주의 음성을 전하는 바로 그 주의 종들 메리히젠데 주님께서 말씀하시기를 그 주의 종은 주님께서 분명히 지키신다라는 것입니다. 주님께서는 저희들을 보호하십니다. 지키십니다. 그것이 주께서 행하신 일입니다. 딘다스케테르 갈레리테리 카시티움 바즌디 민디움 벨라히튼 바즌디 안데르 갈레리티 이 말씀을 왜 주시는지를 잘 생각해보라 하십니다. 아튼스카텐 디벨라히튼 모든 것을 다 아시는 주님, 모든 것을 다 아시고 사람들의 속마음까지도 다 아시는 그 주님, 그 주님께서 우리들의 입술을 쓰시어서 이 말씀들을 전하실 때 그 속뜻이 무엇일지 잘 생각해보라 하세요. 다가전데 비티엔 디스칸 스카테르 갈레리테리 카시티움 바즌데 메티움 바리 갈레리테리 칸젠도 셰 코시티 안젠데 벨레히테리 칸젠 다니엘서 4장 27절 그러므로 오 왕이여 나의 권고를 받아주시어 의로운 행위로 왕의 죄들을 단절하시어 가난한 자들에게 자비를 베푸심으로 죄악을 끊으소서. 혹시 왕의 평안이 길어지이다. 혹시
왕의 평안이 길어지리이다 하였느니라. 자, 여기에 기록되어 있는 이 말씀처럼 미리 히타리가 레레테리카 주께서 주시는 말씀들을 저희들은 전해왔습니다. 미 히타까지는 만데리가 레레테리카 시티우버즈는 만디온발레 히탄 베테리카 저희들이라고 연단을 받아봤지 않겠습니까? 저희들이라고 주의 음성대로 살아가기 위해서 노력하기 위해서 그 시간들 속에서 힘들어봤지 않겠습니까? 저희를 통해서 주님께서 이 음성을 전하시는 가장 큰 이유가 무엇이겠습니까? 우리들을 통해서 주님께서 이 음성들을 전하시는 가장 큰 이유는 바로 다니엘이 에달라 하탄 데베젠디 안데레가 유다에서 그 땅에서 바빌론으로 잡혀오고 그 과정에서 겪었던 그의 어려운 시간들, 그 연단의 시간들, 그러나 그가 주의 입술로 쓰이고 주의 뜻대로 세워져서 오직 주께 순복함으로써 주의 입술로 쓰이고 주의 뜻대로 살아가기 위해서 노력하고 그렇게 주의 입술로 주의 음성들을 선포하여 그래서 주께서는 시리한데레 간진디안데레가 주의 뜻대로 그렇게 시리디안데레가 주의 말씀을 선포하는 주의 선지자로 세우셨습니다. 다니엘을. 그래서 시리한데 사람의 아픔을 압니다. 어떠한 데에서 힘든지를 압니다. 연단을 겪어보았기 때문에 이 시한대에 정금같이 되기 위해선 어떠한 시련들이 있는지 또한 압니다. 그래서 아픈 것을 알기 때문에 디안드라 미리 회개하라고 정신을 차리라고 그동안 저희들을 통해서 참 수많은 느부갓네살들에게 주님께서 말씀을 해오셨다고 하세요. 드레카 그런데 주님께서 말씀 주시기를 디안드레카 하였느냐라고 하세요. 드레카 겪어보니 어떠하냐라는 말씀도 하나 주십니다. 아라 하스페테레글레레테리 간진두셰 우진디 만디 벨라헤든 만디운드 스파텐데레 카바 벨라호텐디스 간디안드라 누구든지 간에 느부갓네살이 될 수 있다라고 하세요. 미리 히토스페테레글레레테리 간진 그러니 늘 겸손하라 하십니다. 비텐스가 교만은 필패라 하십니다. 에라 할레톤드스케티안데 그리고 주님께서는 디시티온디안데레 레리히토 미리 히토레글레레테리 간진두 시에따바진디안데 다니엘서 4장을 통해서 또한 분명하게 하나 밝히시는 것이 있습니다. 메리힐레리 히테레카 다니엘서 4장의 시리안디안드레카 안젠두시의 5절부터입니다. 나를 무섭게 하는 한 꿈을 보았는데 내 침상에서의 생각과 내 머리의 환상이 나를 번민케 하였노라. 그러므로 내가 한 칙령을 내려 바빌론의 모든 현자를 내 앞에 불러다가 그들로 그 꿈의 해석을 내게 알리도록 하였더니 그때 마술사들과 점성가들과 칼데아인들과 점쟁이들이 왔기에 내가 그 꿈을 그들 앞에 말하였으나 그들이 내게 그 해석을 알려주지 못하였느니라. 그러나 마지막에 다니엘이 내 앞에 들어왔으니 그의 이름은 내 신의 이름에 따라 벨트사살이요 그의 안에는 거룩한 신들의 영이 있도다. 그러므로 내가 그에게 그 꿈을 설명하여 말하기를 시리효텐드리글레르테리칸젠두셰라고 되어 있습니다. 데리히젠디안드레가 데리카 그리하여 브리히텐데 주께서는 시리안디안드레가 이 다니엘의 입을 쓰십니다. 19절부터입니다. 그러자 그 이름이 벨트사살인 다니엘이 잠시 놀랐으며 그의 생각이 그를 번민케 하였느니라. 왕이 일러 말하기를 벨트사살아 그 꿈과 그 해석으로 너는 번민하지 말라 하니 벨트사살이 대답하여 말하기를 내 주여 그 꿈이 왕을 미워하는 자들에게 있게 되기를 원하며 그 해석이 왕의 적들에게 있게 되기를 원하나이다 라고 되어 있습니다. 그러면서 스페테르글레르테리칸 신두에진디안드레가 그 꿈들에 대하여서 해석을 합니다. 그 환상들에 대하여서 해석을 합니다. 즉 지극히 높으신 그분께서는 오직 다니엘의 입만을 쓰셨다는 것입니다. 주께서 분명하게 밝히십니다. 주께서 시리티온디안드레가 세우신 이레일레리 히테리카 안젠도시에 바시투즈드 베트리글레르테리카시테 마리안드레글레르테리카 안신디안드라 테투쿠젠다 그 주의 종 베리히타 거룩한 디시디안디아테 주의 종 에디안데스칸디안드라 레리히테리카 안젠도 베리레리히테리카 안젠도 시에타즈드 베트리글레르테리카 이 여기서 거룩한 주의 종이라고 주님께서 말씀하시는 가장 큰 이유는 데리카안젠드 주께서는 비텐스바테리글레리테리카 절대로 마술사들과 점성가들과 칼데아인들과 점쟁이들의 메리히테리카 신이실 수 없기 때문입니다. 마랄레리테리카 오직 주만에 따르고 오직 주만을 섬기며 오직 주의 입술로 쓰이는 그래서 주께 순복하는 자의 입을 주님께서 쓰시기 때문에 거룩한 주의 종이라고 주님께서 그렇게 말씀하셨다는 것을 분명히 밝히십니다. 그러시면서 주님께서는 그를 통하여서 주께서 비밀을 밝히시겠다라고 마음을 먹으셨다면 감추어진 것을 드러내시겠다라고 그렇게 주님께서 그렇게 말씀해 주시는데 그렇게 마음 먹으셨다면 주께서는 오직 그의 입을 써셔서만 밝히신다는 것입니다. 다른 누구의 입술도 쓰지 않으십니다. 즉 그러한즉 주님께서 말씀하시길 저희들을 통하여서 지금도 이 말씀을 전하시기 때문에 이 말씀들의 참 뜻이 무엇인지는 오직 저희들만 알 수 있고 저리어들이가 저희들 이외에 그 누구의 해석도 그것은 100% 옳을 수가 없습니다. 메리히테레글레르테리칸 신두진데 안데르카 신데우진데 다시 말해 결국 그것은 누구도 셰리티 안데르카
저희들 이외에 그 누구도 지금 주님께서 우리들을 통하여서 주시고자 주시는 이 말씀들 또한 계속해서 주실 이 모든 말씀들의 의미를 아는 사람은 없다라는 것입니다. 분명하게 밝히십니다. 버레히띠언디언더라. 오직 이 말씀을 듣고 깨달아야 할 자들이 있노라면 바로 그러한 자들은 깨닫게 하실 것입니다. 그것은 이 메시지를 받아야 하는, 이 응답을 받아야 하는 시리언디언드레가 바로 그 사람들입니다. 엘리히텐디언드라 느부칸네살 왕, 카시데아즈는문드레가 레르테리 카시데, 그리고 벨사살 왕, 베리히타레가 벨사살, 에리인데레가 레르테리카, 그리고 바로 다리오입니다. 인다스펜드리가 레르티안드라 비돈디스칸드리가 레르테리카 안젠도셰 티안드라 레리히티안드라 도쿠지타 비톤디스칸딘 셰 도페즈는 만드리가 레르티안드라. 그래서 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 메리히타레가 레르티안드라 드르카. 그러면 다니엘서 5장을 또 이제 보시겠습니다. 다니엘서 5장을 보게 되면 메리히테리가 레르테리카 한제 이 벨사살에 대해서는 어떻게 기록이 되어 있는지를 보시면 되겠습니다. 벨사살은 감히 해선 안 될 짓을 합니다. 바로 시리아 때 그의 아비 느부칸네살이 예루살렘에 있는 성전에서 취해온 금은 기명들을 시리티안드레 칸젠디안데 자신과 자신의 고관들과 자신의 아내들과 후궁들이 거기에다 술을 마시는데 쓰게 그렇게 합니다. 마라할레리테리 칸젠도셰 거기에다가 감히 하나님의 것들에 거기에 술을 부어 감히 시리안드레가 거기에 술을 부어 마시려고 했다는 것입니다. 주님께서는 결코 용납치 못하시는 일이라고 하세요. 슈르호진들 마트리가 모든 것은 다 주의 것이나 특히 시티운디언데야 때 주의 것이라고 주님께서 분명하게 밝히신 모든 것들에 대하여서 시리안데 주의 종에 대하여서 주께서 세우신 사람에 대하여서도 마찬가지입니다. 주께서 세우신 그 모든 사람들에 대하여서도 그렇고 주의 종들에 대하여서도 그렇고 무엇이든 주께서 분명히 밝히신 주의 것이라 한 것에 대하여서 그것을 감히 주의 뜻에 거스르게 그것을 자신의 것인 줄 착각하고 쓰려고 하는 모든 자들에 대하여서 주님께서는 분명하게 주의 진노를 드러내신다는 것입니다. 이 리톤 스피텔리리 따라가봐. 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 베렐리테리칸젠두 시에따라글리테리안데. 근데 거기에 대해서 주님께서는 이렇게 또 어떠한 진노를 보이셨는지를 분명하게 밝히십니다. 인디안디안드라. 비튼데스카탄데리 글레리티안드라 데레카즌데 베신데 바로 그 시각에 한 사람의 손에 손가락들이 나와서 촛대 맞은편 궁전 회벽에 글을 쓰니 왕이 글을 쓰는 그 손가락을 보니라. 그러자 왕의 안색이 바뀌고 그의 생각이 그를 괴롭게 하여 그의 허리골절이 풀리고 무릎이 서로 부딪히더라. 이렇게 되어 있습니다. 셰리톤디안디안드라 레리티. 주님께서는 셰리티안드리안드레카 다니엘을 통해서 또 그 글이 무엇인지를 풀어주십니다. 바로 메네 테겔 우 파르신입니다. 메네 테겔 우 파르신. 그러니까 베텐스가 그것의 해석은 이러하니 메네는 하나님께서 왕의 왕국을 헤아려서 그것을 끝내셨다 하며 테켈은 왕을 저울에 달았더니 부족함이 나타났다 하며 페레스는 왕의 왕국이 나뉘어서 메데인들과 페르시아인들에게 주어진다 함이니라 하더라. 인션다하즌드멘디안데 스칸데리가 레르테리카시티안데리카 베리히테리가 레르테리카안제 미신데베즈드멘디안데 스칸스카테리가 레르테리카 베토비다 스칸데리가 레르테리카안제 엔다리가 레르티안드리아따라 베리히테리카안젠도. 벨사살은 어떠한 자이겠습니까? 느부칸네살의 영광을 이용하여서 자신이 왕이 된 자 아니겠습니까? 에라안젠디안데레가 그러나 주께 거룩하지 못한 자, 주께 거역한 자, 그러니 그는 어찌 되었습니까? 주님께서는 그에게서 시리안들의 왕국을 영원히 빼앗으셨습니다. 그리고 그도 죽이셨습니다. 그래서 그것이 기록된 것이 30절 그날 밤 칼데아인들의 왕 벨사살이 죽임을 당하고 31절 메데아인 다리오가 그 왕국을 취하니 약 62세였더라. 인도스 베테리가 레르테리카 안젠도시에 베렐레리테리카 안젠도시에 따진다 바테리가 레르테리카 안젠드멘데. 그렇게 주님께서 말씀해 주십니다. 인다스캔디안데리가 레르티안데리가 레르테리카 젠드베튼 스칸스카테리가 레르테리카 시디움바젠드멘디엄바리가 레르테리카 안젠드메튼 데피티안데라 레르테리카 데라카. 그러나 주님께서 주시는 말씀이 바로 이렇게 시리안데 느부칸네살 왕, 벨사살 왕, 그리고 다리오, 메리히테레가 레르테리카 이 세 사람의 특징들을 잘 보고 있게 되면 여기서 우리가 깨달아야 하는 것은 누구든지 간에 교만해지면 다 똑같이 느부칸네살이 된다라고 말씀해 주셨습니다. 그러면 그의 왕국을 꺾어버리실 수 있습니다. 그에게서 빼앗으실 수 있죠. 또는 시리안데한테 또 이것도 있습니다. 엔다라갈레리테 느부칸네살은 어떠한 존재였습니까? 수많은 왕국들을 시리안데 정복하였던 자입니다. 그런즉 그에게 얼마나 시리티안데레가 많은 또 시리안데레가 회개해야 할 것들이 있었겠습니까?
그렇기 때문에 시리아인데 주님께서 이미도 출애굽기를 통하여서 출애굽기 특히 34장에서도 주님께서 말씀하셨던 것처럼 주께서 결코 범법자의 죄가 깨끗게 되지는 아니하리니 시리티 주께서 범법자가 결코 깨끗게 되지는 아니하리라 하셨습니다. 다시 말해서 무엇이냐면 그의 죄는 남아있다라는 것입니다. 그가 회개하지 않는 한이요. 디안드렐레리 디안드라 토르코즌 디안드레카 그럴 때 주님께서 무엇이라 하셨냐면 그 자손의 3, 4대까지 그 죄의 그 벌이 시리티안드레카 주님께서는 미칠 것이라고 그렇게 분명히 말씀을 하셨다는 것입니다. 즉 느부갓네살이 아무리 시리티안드레카 회개한다 한들 그가 시리안디안드라 레리티안드레카 교만이 남아있다면 미신디온디안진디안드레카 드랄레리티안드레카 안진디아드레카 시티우베진데 어찌 되겠느냐라고 하세요. 그도 멸망할 것이고 그의 곁에 있는 자도 그의 시리티오디안드 아들이라는 자도 결국엔 멸망하게 되어 있고 또 주님께서 이런 말씀도 하나 주십니다. 인디안디안드랄레리티안드레카 안진도 시에따라 그는 회개하고 그는 온전히 회개하여서 그는 살지언정 즉 느부갓네살 왕은 살지언정 에리안디안드레카 그럼에도 불구하고 주님께서 말씀하시는 것은 그 벨사살이라는 존재는 메리히타르가 그가 교만하면 또한 어찌 되느냐 하세요. 이신디안드라 이미도 시리티안데 그의 아비의 때에 그가 만들어놨던 그 모든 결과물들은 수많은 이신디안드렐레리티안드레칸즈 회개할 것들이라고도 주님께서 말씀하셨다라고 분명히 밝히십니다. 그러니까 시리티안드레카 그가 온전히 회개한다면 느부갓네살은 살지는 모르겠으나 느부갓네살은 살지언정 벨사살은 자기 아비의 것을 받았는데 그는 이신데 그 받은 그것들이 다 무엇이겠습니까? 디안드렐레리티안드레카 그에게 그것이 주어졌을 때 그는 그것을 시리안드레카 안신디안드 그것들에 대해서 회개하지 않은 자이기 때문에 벨사살이 그렇기 때문에 왜? 그렇기 때문에 그는 어찌 되냐면 그의 교만이 그를 죽인 것입니다. 이슈도 아진드마드레카 그래서 벨사살은 어떻게 됩니까? 다리오에 의해서 죽습니다. 이신다 안진디안드라 레리티안드라 두르코진데레 가진디안드라 레리테리카진디안드레카 이 의미를 잘 깨달으셔야 합니다. 트라카진드 멘다스페트리가 레리테리카시디온진디 메틴 바튼 스카튼디 온바리가 레리테리카시 멘디안드라 메리히테라 느부갓네살이 시리티한테 가장 잘못하였던 것은 무엇이냐면 느부갓네살은 느부갓네살 스스로 회개하여서 주 앞에서 살고 그가 시리한테 겸손하여져서 주께서 모든 것을 다스리시고 주께서 폐하시기도 하고 주께서 세우시기도 하신다라는 그 모든 그러니까 주께서 왕위를 폐하시기도 하시며 또한 주께서 세우시기도 하신다라는 그 모든 이치들을 깨달았고 그가 온전히 주 앞에 순복한다라면 느부갓네살은 삽니다. 하지만 느부갓네살의 곁에 있던 그 벨사살은 이신디안데 참 안타깝게도 그의 아비의 그것들을 보고 그는 무엇에 문제가 생겼겠습니까? 미리히타르칸젠디의 교만이요. 그것이 또한 느부갓네살이 그에게 준 것이라고도 할 수 있다 하십니다. 벨사살에게. 메리히타르칸젠디안드라 터치하지 않기 때문에 그 부분에 대해서 따끔하게 말하지 아니하였기 때문에 그 부분들에 대해서 그 교만을 꺾으라고 하지 않았기 때문에 그에겐 교만이 가득 차 있다고 하세요. 벨사살은. 그러면 그는 어찌하겠느냐 하세요. 그 교만을 꺾지 않는 이상은 그가 살지 못할 것인데 그가 그 교만을 꺾었느냐라고 하세요. 이미 성경에도 기록되어 있는 바 벨사살은 절대로 그 교만을 꺾지 않습니다. 그러면 주님께서는 어떻게 하십니까? 다리오를 쓰십니다. 메리히타 주의 칼로. 그게 주께서 행하시는 일입니다. 그러나 주님께서 한 가지 이걸 기억하라 하세요. 이 말씀 속에 기록되어 있는 이 모든 내용들은 시리히타르칸제 또한 언제든지 간에 실제로 예를 들자면 A라는 사람이 느부갓네살 왕이고 시리안드레카 C라는 사람이 다리오라 할지언정 드리카하신데 때론 그 관계가 역전되어서 C라는 사람이 느부갓네살 왕이 되고 A라는 사람이 다리오가 될 수도 있습니다. 또 역으로 이신디안드레 레리테리안드레카 안젠도 시에타레카 안젠도 시에타 아베텐데스카 이 C라는 사람이 B가 될 수도 있겠죠. 레텐데스카 텐드리아트레가 레리테리카 안제 이 C라는 사람이 B가 될 수도 있습니다. 리히테리카 레리테리카 안젠디안드레카 그러면 또 어떻게 되겠습니까? 디안드레카 또 다른 다리오에 의해서 이신디안드레카 또 정리되는 대상이 될 수도 있습니다. 이신디안드레카 안제 디안드라 디아트 주님께서 스펜디안드레카 안젠데 최근에 셰리티안데 쑥에 관하여서 얘기하셨죠. 요한계시록에 나오는 그 쑥의 의미를 풀어주셨습니다. 결국엔 우상입니다. 심중에 있는 악입니다. 교만입니다. 그것이 셰리한테 뿌리 내리게 되면 그것은 들불같이 번집니다. 들불같이 번지는데 그것은 나의 생명을 갉아먹고 니시티온베이안드라 트리카티엔데 그렇게 셰리티에 합니다. 중요한 것은 무엇이냐면 메리히전디 비언드 스칸스카트리가 결국 주님께서 그러한 모든 말씀들을 통하여서 주님께서 던지신 신디안드 메시지는
니트스가 가장 큰 것은 이것입니다. 모두에게 주님께서는 구원에 대한 불확실성을 던지셨다라는 것입니다. 다시 말하여서 내가 지금 설령 구원에 대해서 예정되어 있다 할지언정 그러나 그것이 확정되었는지는 누구도 모릅니다. 그것은 오직 내가 주님 앞에 서 있고 늘 회개를 놓지 않고 살아갈 때 그래서 결국에는 주님이 오시는 그날에 내가 주님께서 나에게 부활의 몸, 변화체를 주시고 주님과 같은 즉 영광의 몸을 내게 주시어서 내가 주님과 함께 영원히 살아가는 바로 그날에 우리 주 예수 그리스도와 함께 그리고 하나님 아버지와 성령님과 함께 영원히 살아가는 그날에서야 나의 구원은 확정되는 것입니다. 딘디언더라 그런 것입니다. 즉 그렇기 때문에 모든 사람들에게는 구원에 대한 불확실성이 있다는 것은 또한 누구든지 간의 입장은 언제든지 달라질 수 있다는 것입니다. 이터레갈레리티안데 지금은 구원받은 자, 지금은 주께서 세우신 사람일지언정 또한 주께서 패하시는 자가 될 수도 있습니다. 여기서 우리가 깨달아야 하는 것이 있습니다. 사울과 다윗을 비교해보아라 라고 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 사울도 다윗도 분명히 시리안데안데레가 기름 부음 받은 자입니다. 주께서 기름 부으셨던 사람들입니다. 그런데 다윗 왕은요. 시리티안데레가 절대로 사울을 죽일 수 있던 기회가 자기에게 주어졌을 때조차도 그가 주께 기름 부음을 받았기 때문에 왕으로 그래서 세워졌기 때문에 메리히데레가 절대로 자신의 손으로 사울을 죽이지 않은 것이 다윗 왕입니다. 반면에 에따레갈라레테리칸제 사울은 어쨌죠? 자신의 왕국이 자신의 왕위가 그리고 자신의 자식들에게 그 왕위가 이어지지 않을까 염려스러운 마음 때문에 다윗을 어떻게든 죽이려 들었습니다. 그가 기름 부음 받았음에도 불구하고 하나님께서 그를 세우셨음에도 불구하고 다윗을 죽이려 들었던 존재가 바로 사울입니다. 그러니 주께서 결국 어떻게 하셨습니까? 다윗의 연단의 때가 끝나고 나자 주님께서는 결국 사울을 죽이십니다. 그때 어떻게 죽이시죠? 주님께서는 이방인들의 손에 넘기십니다. 그가 그토록 싫어하던 바로 할례받지 못한 자들에 의하여서 사울은 죽임당하게 하십니다. 그의 몸은 이신두 시두아진데 할례받지 못한 자들 그가 그토록 미리히타르카 증오하고 미워하고 때론 시리티안드레가 그가 혐오스럽게까지도 여겼던 자들 어쨌든 그를 그토록 끊임없이 괴롭혔던 바로 그 자들 그 할례받지 못한 자들에 의해서 결국 이신디안드레가 그 사울은 죽습니다. 티안드랄레리 히트리안드리 칸제 여기서 의미하는 바는 또한 무엇이냐면 그가 무시하였던 자들이라는 것입니다. 바로 그가 무시하였던 자들이 그를 죽입니다. 이리 히트레카 아즌디안드레카 그러나 그 과정에서도 주님께서는 절대로 다윗의 손을 쓰지 않으십니다. 이때가 아즌디멘데랄레리 히트리카 주님께서는 분명하게 밝히셨습니다. 주께서 세우신 자는 주께서 시리안드레카 때리실 때 때리실지언정 주께서 다루시는 것이지 그것을 사람이 함부로 감히 주께서 세우신 주께서 기름 부으신 사람을 감히 사람이 죽이려 든다면 주께서는 필히 그 자를 죽이십니다. 어떤 자요? 감히 주께서 세우신 주께서 기름 부으신 바로 그 자를 죽이려 든 자를 주님께서는 분명하게 죽이십니다. 그것도 그가 그토록 시리안드레카 무시하였던 자에 의하여서 죽게 하십니다. 그렇게까지도 하시는 분이 바로 주님이십니다. 밀레히탄데스칸디안다랄레리 히타레카 그래서 주님께서는 비시디오즈타 바테리갈레리테리카 즌딘마틴데스카탄도리갈레리테리카안제 이렇게 말씀을 주시고 드레한젠디안다라테카 이 말씀으로 마무리를 짓게 하십니다. 누구든 겸손하라 하세요. 누구든 자신이 시리안드레카 주의 뜻에 거슬러서 내 멋대로 누군가를 해치려 들거나 하지 말라 하십니다. 그리고 타인의 죄를 내가 대신 짊어지고 죽으려고도 하지 말라 하세요. 그것 또한 오직 주께 순복하는 마음으로 주의 뜻대로 해야지 자기의 멋대로 결정하지 말라 하십니다. 그것 또한 바로 패역한 것, 불순종이라 하십니다. 메레헬레리테리카안제 컨신되어지는 멘데레갈레리테리카 시되어지는 멘디안데스칸스카테레갈레리테리카 엔디안드라 주님께서는 여기까지만 전하고 이제 여기서 마치면 된다 하십니다. 그래서 이제 여기서 마치도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님께 영광과 존귀와 찬양과 감사와 경배를 올려드립니다. 아멘. 할렐루야 토다살라 히카운살라야. 샬롬 성도 여러분, 보혈과 성령 채널의 노태경 목사입니다. 보혈과 성령의 카톡 채널을 주님께서 공지하라 하셔서 보혈과 성령의 카톡 채널을 공유합니다. 헌금하신 후 기도를 받기 원하시는 분은 카톡 채널로 알려주세요. 영상 하단에 더보기를 누르시면 카톡 채널의 링크가 있습니다. http로 시작하는 링크를 누르시면 카톡 채널로 들어와집니다. 카톡 채널 입장 시 인사 문자가 뜰 것입니다. 이 문자는 카카오톡의 자동 메시지입니다.
그래서 채널에 들어오시면 헌금하신 분 성함, 입금자명, 헌금 일자를 알려주셔야 확인이 가능합니다. 헌금 여부 확인 후 기도 올립니다. 카톡 채널 링크는 커뮤니티에 올려둔 카톡 채널 소개글에서도 확인하실 수 있습니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 우리 모든 주의 성도분들을 축복합니다.